सप्तम श्रेणी साहित्य मो पिलावेल कथा। आज आम पढ़ा मो पिलावेल कथा विषय जार लेखिका हेले रमादेवी। एईटा गोटे आत्मजीवनी अटे। पिला माने जीवनी आउ आत्मजीवनी कहले कौन? मनेकर आमे महात्मा गांधी विषय पढ़ुचु, जहाकू कही जड़े लेखक लिखि जाइछंती, ताहेले ताहाको कहाजिवो जीवनी। आउ महात्मा गांधी निजे जदि निज विषय लिखि जाइछंती ओ आमे ताको पढ़िबा ताहेले ताको कहाजिवो आत्मजीवनी। मो पिलावेल कथा गोटे आत्मजीवनी, कारण एठारे रमादेवी निजे तांकर अनुभूति को वर्णना करिछंती। गोटे बही से लिखि जाइछंती, से बहीर ना हला मो जीवन पथे। मो पिलावेल कथा मो जीवन पथे बहिरू अणा जाइछि। ताहेले एठी अछि कौन? एही पाठरे आमे कौन पढ़िबा? एही पाठ को आमे तीन भागरे विभक्त करि परिबा। प्रथम भागरे लेखिकांकर परिचय, तापरे द्वितीय भागरे तांकर पिलावेलर घटना सब से वर्णना करिछंती। आउ तृतीय भागरे बा जहा गुरुत्वपूर्ण जिनस से लिखिछंती से हला खुदीराम बोसकर फांसी विषय उल्लेख करिछंती। रमादेवी जेतेबेले छोट थिले सेतेबेले खुदीराम बोस को फांसी दिया जाइथिला। चलो ताहेले पढ़िबा मो पिलावेल कथा। रमादेवी उत्कल गौरव मधुसूदन दासकर सान भाई गोपाल बल्लभ दासकर झियो थिले। से छोट बेलरू स्वाधीनता संग्राम रे योगदान देथिले। रमादेवी गांधीवादी तथा महान स्वाधीनता संग्रामी गोपबंधु चौधरी को विवाह करथिले। से अर्थात रमादेवी जगतसिंहपुर रे अलका आश्रम प्रतिष्ठा करी से साधारण मनीषर तथा देशर सेवा पाई सारा जीवन उत्सर्ग करि देथिले। आत्मजीवनी रचना करी ताहा माध्यम रे से ओडिशार सामाजिक राजनैतिक इतिहास संबंध रे अनेक तथ्य प्रदान करिछंती। जेतेबेले आम राज्य रे शिक्षार विशेष प्रसार घटी नथिला, सेहीपरि एक समय रे जड़े नारी किपरि देश और जातिर प्रगति पाई साहसर सह आगकू आसीथिले, ताहा चिरकाल पाई अन्य मानंक पाई एक उदाहरण होई रहिबो। आमे मुजफ्फरपुर रे थाउ। राति 8:30 रु 9टा आमर खाइबा बेल। बापा ओ आमे दुई भौणी खाउ थाउ। माँ पाखरे बसी थाए। गोटे भारी बड़ शब्द शुभिला। दुई भौणी चमकी पड़िलु, किछि जानी पारिलु नाही। बापा कहिले, ए तो बोमा फुटिबार शब्द। एतिकी कही से एपरि गंभीर होई गले जे से दृश्य एबे भी मने पड़ुछि। किछि समय परे जड़े चपरासी आसी खंडे चिठी देले। बापा से चिठी को मने मने पढ़ी कहले, किंग्सफोर्ड साहेब चिठी देइछंती। किंग्सफोर्ड साहेब बापांकर घनिष्ठ बंधु। आमे बापांको सांगरे बराबर तांको घर को जाऊ। तापरे बापा माँ को सांगरे बोमा फुटिबा संबंध रे कथबार्ता हेले। आम घर पाखरे केते घर बंगाली थांती, सेमाने सरकारी चाकरिया नहंती। सेमानंको भितरे जोगेश बाबू बोली जड़े बड़ वकील थिले। से बंगाली केते घर सांगरे आमर भारी भाव। सेमाने आसी बापांको सहित कथबार्ता करंती। सेमानंको घरर पिलामाने देश वंदना बोलंती। आमे सेमानंको ठारू से गीत गुड़िक शिखिलु। आम घरे बंगलक्ष्मी मिल रो मोटा लुगा पिंधिबा और स्वदेशी द्रव्य व्यवहार पूरा दम रे चलिला। देशर बहु गुरुत्वपूर्ण खबर आम घरे आलोचित हुए। आमे शुणु। सेतिकी बेले अरविंदंको कथा मु शुणिली। बापा तांको बंधु मानंको संगे आलोचना करंती। कथबार्तारे इंग्राजी भाषार आधिक्य थिले मध्य
ଯେତିକି ତା ଭିତରେ ହିନ୍ଦୀ ବା ବଙ୍ଗଳାରେ ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣୁ। ଉତ୍ତେଜନାର ବାତାବରଣ ଭିତରେ ଆମେ ଥାଉ। ଦେଶ ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ହେଲେ ଜେଲ୍ ଯିବାକୁ ହୁଏ, ଫାଶୀ ପାଇବାକୁ ହୁଏ, ସ୍ୱଦେଶୀ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହୁଏ। ଏ ଧାରଣା ମନରେ ବଦ୍ଧମୂଳ ହେଲା। ଦେଶପ୍ରେମୀମାନଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନା ହେଉଥାଏ, କେତେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଥାଏ, ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ କୁହାଯାଉଥାଏ। ତାହାର ପ୍ରଭାବ ମନ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଦେଶ କାମ କଲେ ଏସବୁ ମିଳେ। ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା। ସେତିକି ବେଳୁ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ମନରେ ଦେଶ କାମ କରିବାରେ ଛାପ ପକାଇଲା। ମନେ ମନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଆସିଲା। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ଜେଲ୍ ବିଷୟରେ ଆମର ଧାରଣା ଥାଏ, କାରଣ ବାପା ମଝିରେ ମଝିରେ ଜେଲ୍ ପରିଦର୍ଶନରେ ଯାଆନ୍ତି। ଆମେ ଦି ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନିଅନ୍ତି। ବାପା ଅଫିସରେ ରହନ୍ତି। ଅଫିସର ଲୋକ ଆମକୁ ନେଇ ଜେଲ୍ ଭିତର ଦେଖାନ୍ତି। ସେତିକିବେଳେ ଖୁଦିରାମ ଜେଲରେ ଥାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ହୁକୁମ ହେଲା। ଖୁଦିରାମକୁ ମୁଁ ଜେଲରେ ଦେଖି ନାହିଁ। ଖୁଦିରାମଙ୍କ ମା ଆସିଲେ ପୁଅକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ସେହି କଥା। ଖୁଦିରାମଙ୍କ ପ୍ରତି କେମିତି ଗୋଟାଏ ମାୟା ଜମି ଯାଇଥାଏ। ସେ ଫାଶୀ ପାଇବେ ଶୁଣି ମନେ ମନେ ଭାରି ଦୁଃଖୀ ହେଲି। ବାପାଙ୍କୁ ଅତି ଡରି ଡରି କହିଲି, ଆମେ ଖୁଦିରାମକୁ ଦେଖନ୍ତେ। ବାପା ବାରଣ କରି କହିଲେ, ନା ନା, ତୁମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। କେହି ଲୋକ ଫାଶୀ ପାଇଲେ ବାପା ଫାଶୀ ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଉପରେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଥାଏ। ଭୋର 3ଟାରୁ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଜେଲଖାନାକୁ ବାହାରନ୍ତି। ଖୁଦିରାମଙ୍କ ଫାଶୀ ଦିନ ନିକଟ ହେଲା। ଆମେ ତାଙ୍କରି କଥାରୁ ଜାଣିଲୁ ଫାଶୀ ପୂର୍ବଦିନ ଲୋକକୁ ତା ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ପଚରାଯାଏ ଓ ସେ ଯାହା କହେ ତାହା ଆଇନସଙ୍ଗତ ହୋଇଥିଲେ ପୂରଣ କରାଯାଏ। ଆଜି ରାତି ପାହାନ୍ତାରେ ଖୁଦିରାମଙ୍କ ଫାଶୀ ହେବ। ଏ କଥା ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ ମନରୁ ଯାଇନଥାଏ। ମନ କ'ଣ ହୋଇଯାଉଥାଏ, କାନ୍ଦ ମାଡ଼ୁଥାଏ। ମାଆକୁ ଯାଇ କହିଲୁ ସେ ବାପାଙ୍କୁ ମନା କରୁ। ବାପା ଫାଶୀ ବେଳେ ହାଜର ରହିବାକୁ ନ ଯାଆନ୍ତୁ। ମା କହିଲା, ତୁମେ କୁହ। ଅତି ଡରି ଡରି ବାପାଙ୍କ ଟେବୁଲ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଲୁ। ଅପା ମୋତେ ଠାରୁଥାଏ, କଥାଟା ମୁଁ କହେ। କେତେ ସମୟ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲାରୁ ବାପା କହିଲେ, କ'ଣ କହିବାକୁ ଆସିଛ କହୁନା। ସାହସ କରି ମୁଁ ହଠାତ୍ କହିଲି, ଖୁଦିରାମ ଫାଶୀ ବେଳକୁ ତମେ ଯାଅନା। ବାପା କହିଲେ, ଆଉ କିଏ ଯିବ? ତାର ଜବାବ ଆମ ପାଖରେ ନଥିଲା। ବାପା ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ବୁଲେଇ ଦେଇ କହିଲେ, ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ। ବାପା ଭାରି ଗମ୍ଭୀର ଦେଖାଯାଉଥାନ୍ତି। ସେ ଅଧିକାଂଶ ଦିନ ରାତିରେ ମୁକ୍ତମ ରାୟ ଲେଖନ୍ତି। ସେଦିନ ବି ଲେଖୁଥିଲେ। ଯଥା ସମୟରେ ଖୁଦିରାମଙ୍କ ଫାଶୀ ହେଲା। ସକାଳ ହେବା ବେଳକୁ ଖବର ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। ଆମ ସାହିରେ ଯେପରି ହାୱା ହେଉଥାଏ ତାହା ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ମାତ୍ର ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାର ଶକ୍ତି ମୋର ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ମନର ଉତ୍ତେଜନା ଲୁଚେଇ ଲୁଚେଇ ପ୍ରକାଶ କରୁଥାନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ହାୱା ଚାଲିଗଲା। ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଉପରେ ସବୁରି ଦୃଷ୍ଟି ରହିଲା। ମୋ ମନରୁ ଯେମିତି ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଛାପ ଲିଭି ନାହିଁ, ସେମିତି ଆଉ କେତେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ହୁଏତ ଥିବ। ଦେଶ ପାଇଁ ସର୍ବସ୍ୱ ଦେବାକୁ ହେବ। ଏ ଭାବନା ଆମ ମନରେ ବିପ୍ଳବୀ ଅରବିନ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ମୋର ଘଟି ନଥିଲା। ମୁଁ ଗପ ଶୁଣିବାକୁ ଭାରି ଭଲ ପାଏ। ମା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପୂଜା ସାରି ଆମକୁ ଗପ କହେ। ରାମାୟଣ ମହାଭାରତର ଯେତେ ଚରିତ୍ର ପିଲାଙ୍କ ଆଗରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇପାରେ ସେସବୁ ସେ କହେ। ତା ଛଡ଼ା ଭାରତର ଐତିହାସିକ ଘଟଣା, ଆନନ୍ଦ ମଠ, ଦେବୀ ଚୌଧୁରାଣୀ, ରାଣା ପ୍ରତାପ, ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ଗପ ମା ଆମକୁ ସଞ୍ଜବେଳେ ଘଣ୍ଟାଏ ଶୁଣାଏ। ଖୁଦିରାମଙ୍କ କଥା ଯେମିତି ପଡ଼ିଲା, ସେ ସରଳ ଭାବରେ ସେ କଥାକୁ ବିଶେଷ କରି ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଏପରି ବର୍ଣ୍ଣନା କଲା ଯେ ଆମର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଜାତ ହେଲା। ଆମ ଘରେ ଗୋଟିଏ ଛବି ବହି ଥାଏ। ସେ ବହିରେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ତଥା ଗୃହିଣୀ ପାଇଁ ବହୁ ଶିକ୍ଷାପ୍ରଦ କଥା ଛବି ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲା। ମା ସେ ଛବିଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଏ ଓ ବିଷୟ ନାଁ କହେ।
ରାତିରେ ଯାହା ଶୁଣିଥାଉଁ ତାହା ପରଦିନ ଲେଖିକରି ମାଆକୁ ଦେଖାଉଁ। ଭୁଲ କଲେ ବା ଦୋଷ କଲେ ମାଡ଼ ତ ଦୂରର କଥା, ମା କେବେ ଗାଳି ବି ଦିଏ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ଆମେ କ'ଣ ସବୁ ଶିଖିଲେ? ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ଆମେ ସବୁ ଶିଖିଲେ ଯେ ରମାଦେବୀ କିଏ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ଆଉ କିଏ କିଏ ଥିଲେ। ଆମେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲୁ। ତାପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲେ କ୍ଷୁଦିରାମ ବୋଷଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦେବା ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ। ରମାଦେବୀ କିପରି ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ କଥାରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଲେ, ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ନିଜର ଆଦର୍ଶ ଭାବରେ ମାନିଲେ ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଲେ। ଏହା ଥିଲା ତୁମର ମୋ ପିଲାବେଳ କଥା ପାଠର ସାରାଂଶ। ଧନ୍ୟବାଦ।